सच्चिदानंदरूपाय नमोस्तु परमात्मने ज्योतिर्मय स्वरूपाय विश्वमांगल्यमूर्तये प्रकृति पंचभूतानि ग्रहालोकास्वरास्तथा दिशकालच्च सर्वेषा सदा कुर्वन्तु मंगलम् रत्नाकरा दौतपदा हिमालय किरीटिनीं ब्रह्मराजर्षि रत्नाढ्यां वंदे भारत मातरम् महेन्द्रो मलयस्यो देवतात्मा हिमालय ध्येयो रैवत गोविंद्यो गिरिश्चारावलिस्तथा गंगा सरस्वती सिंधुर ब्रह्मपुत्रस्य गंडकी कावेरी यमुना रेवा कृष्णा गोदा महानदी अयोध्या मधुरा माया काशी कांची अवंतिका वैशाली द्वारिका ध्येया पुरी तक्षशिला गया प्रयाग पाटलीपुत्रं विजयनगरं महत् इंद्रप्रस्थं सोमनाथः तदमृतसरप्रियं चतुर्वेदा पुराणानि सर्वे उपनिषदस्तथा रामायणं भारतं च गीता सद्दर्शनानि च जैनागमा त्रिपिटका गुरुग्रन्था शताङ्गिरा एष ज्ञानानिधिश्रेष्ठा श्रद्धयो ऋति सर्वदा अरुन्धत्यनसूया च सावित्री जानकी सती द्रौपदी कन्नगी गार्गी मीरा दुर्गावती तथा लक्ष्मी रहल्या चन्नम्म रुद्रमांबा सुविक्रमा निवेदिता शारदा च प्रणम्य मातृदेवता सदैवैते नवचैतन्यदायका अनुक्ता ये भक्ता प्रभुचरण संसक्त हृदया अनिर्दिष्टा वीरा अधिसमर मृदत्त सरः समाजोदारः सुहिता कर्मज्ञान निपुणः नमस्ते भूभ्योत् सकल जन्म सुभेत प्रतिदिनम् इदमेकात्मता स्तोत्रं श्रद्धया सदा पठेत् सराष्ट्र सर्वधिष्ठान अखंड भारतं स्मरेत्। भारत माता की जय। श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्याक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतस्ते मे युक्ता तमामतः। ये त्वाक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थगमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः
అనన్యేనైవ యోగేన మాం ధ్యాయంత ఉపాసతే తేషామహం సముద్ధర్తా మృత్యు సంసార సాగరాత్ భవామి న చిరాత్ పార్థౌ మయ్యావేశితచేతసాం మయ్యేవ మన ఆదత్స్వ మయి బుద్ధిం నివేశయః నివశిష్యసి మయ్యేవ అత ఊర్ధ్వం న సంశయః అత చిత్తం సమాదాతుం న శక్నోషి మయి స్థిరం అభ్యాసయోగేన తతో మామిచ్ఛాప్తుం ధనుంజయః అభ్యాసేప్య సమర్థోసి మత్కర్మ పరమో భవ మదర్థమపి కర్మాణి కుర్వన్ సిద్ధిమవాప్స్యసి అదైతదప్యశక్తోసి కర్తుం మద్యోగమాశ్రితః సర్వకర్మ ఫలత్యాగం తథా కురు యథాత్మవాన్ శ్రేయో హి జ్ఞానం విశిష్యతే జ్ఞానాత్యాగస్య గచ్ఛాంతిరనంతరం భూతానాం మైత్రః కరుణ ఏవ చ నిర్మమో నిరహంకారः సమదుఃఖసుఖక్షమీ సంతుష్టः సతతం యోగి యతాత్మా దృఢనిశ్చయः మయ్యర్పితమనో బుద్ధిర్యో మద్భక్తः స మే ప్రియः యస్మాన్నో ద్విజతే లోకో లోకాన్నో ద్విజతే చ యः హర్షమర్షభయోద్వేగైర్ముక్తో యః స చ మే ప్రియः అనపేక్ష శుచిర్దక్ష ఉదాసీనో గతవ్యతః సర్వారంభ పరిత్యాగి యో మద్భక్తः స మే ప్రియः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् स च मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तदा मानपमानयो शीतोष्ण सुखदुःखेषु समसंयविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्मामृतमिदं यदुक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतास्तु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम 12ोऽध्यायः। కలమెత్తి పాడాలి ఇది సంఘగీతం మహియల్ల చాటాలి మన హిందూ చరితం స్నేహాల ప్రేమానురాగాల త్యాగాల భావాల ఇది హిందూ గీతం ఇది బృంద గీతం ఇది హిందూ గీతం ఇది బృంద గీతం ఉప్పొంగు సంగీతమిది సంఘగీతం గళమెత్తి పాడాలి ఇది సంఘగీతం మహియల్ల చాటాలి మన హిందూ చరితం వనవాసి గిరివాసి తన వారిగా చూసి ఆత్మీయతను పెంచి అనురాగములు పంచి ప్రగతి గుణభరితం రఘురామచరితం ప్రగతి గుణభరితం రఘురామచరితం ఉప్పొంగు సంగీతమిది సంఘగీతం గళమెత్తి పాడాలి ఇది సంఘగీతం మహియల్ల చాటాలి మన హిందూ చరితం ధర్మము చెడనీక కర్మము విడనీక నరులను నడిపించు హరికంఠ గీతం ఇది హిందూ గీతం ఇది బృంద గీతం ఇది హిందూ గీతం ఇది బృంద గీతం ఉప్పొంగు సంగీతమిది సంఘగీతం గళమెత్తి పాడాలి ఇది సంఘగీతం మహియల్ల చాటాలి మన హిందూ చరితం జగమెల్లనొక ఇల్లు జనుల మృతపు జల్లు అస్పృశ్యతను త్రుంచి అనురాగమును పెంచి వేదాలు నాదాలు ప్రతి గుండెలో ఆడు వేదాలు నాదాలు ప్రతి గుండెలో ఆడు ఉప్పొంగు సంగీతమిది సంఘగీతం గళమెత్తి పాడాలి ఇది సంఘగీతం మహియల్ల చాటాలి మన హిందూ చరితం కలోల ముక్త ఫలాన్విత కామేశ్వర ప్రేమ రత్న మణి ప్రతిపనస్తని నాభ్యాల వాలరో మాళి లతాఫల కుచద్వయి లక్ష రోమలతాధార సమున్నేయ మధ్యమ
ಸ್ತನ ಭಾರದಳನ್ ಮಧ್ಯ ಪಟ್ಟಬಂಧ ಬಳಿತ್ರಯ ಅರುಣಾರುಣ ಕೌಸುಂಬ ವಸ್ತ್ರಭಾಸ್ವತ್ಕಟಿ ತಟಿ ರತ್ನ ಕಿಂಕಿಣಿಕಾ ರಮ್ಯ ರಚನಾ ಧಾಮಭೂಷಿತ ಕಾಮೇಶ ಜ್ಞಾತ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಮಾರ್ಧವೋರುದ್ವಯಾನ್ವಿತ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಮಕುಟಾಕಾರ ಜಾನುದ್ವಯ ವಿರಾಜಿತ ಇಂದ್ರಗೋಪ ಪರಿಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಮರತೂಣಾವಜಂಗಿಕ ಕೂರ್ಮವೃಷ್ಟ ಜೈಷ್ಣು ಪ್ರಭದಾನ್ವಿತ ನಗದೀದಿ ಸಂಚನ್ನ ನಮಜ್ಜನ ತಮೋ ಗುಣ ಪದದ್ವಯ ಪ್ರಭಾ ಜಾಲ ಪರಾಕೃತ ಸರೋರುಹ ಸಿಂಜಾನ ಮಣಿಮಂಜೀರ ಮಂಡಿತ ಶ್ರೀ ಪದಾಂಬುಜ ಮರಾಳಿ ಮಂದಗಮನ ಮಹಾಲಾವಣ್ಯ ಸೇವದಿ ಸರ್ವಾರುಣಾನುವುದ್ಯಾಂಗಿ ಸರ್ವಾಭರಣಭೂಷಿತ ಶಿವಕಾಮೇಶ್ವರಾಂಕಸ್ಥ ಶಿವಾಸ್ವಾಧೀನ ವಲ್ಲಭ ತುಮೇ ಮಧ್ಯಸ್ಥ ಶ್ರೀಮನ್ನಗರ ನಾಯಕ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಗೃಹಾಂತಸ್ಥ ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಾಸನ ಸ್ಥಿತ ಮಹಾಪದ್ಮಾಟವೀ ಸಂಸ್ಥಾ ಕದಂಬ ವನವಾಸಿನಿ ಸುಧಾಸಾಗರ ಮಧ್ಯಸ್ಥ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕಾಮದಾಯಿನಿ ದೇವರ್ಷಿಗಣ ಸಂಘಾತ ಸೂಯಮಾನಾತ್ಮ ವೈಭವ ಭಂಡಾಸುರ ವದೋದ್ಯುಕ್ತ ಶಕ್ತಿ ಸೇನಾ ಸಮನ್ವಿತ ಸಂಪತ್ಕರಿ ಸಮಾರೂಢ ಸಿಂಧುರ ವೃಜಯುತ ಅಶ್ವಾರೂಢಾಧಿಷ್ಠಿತ ಶ್ವಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಬಿರಾವೃತ ಚಕ್ರರಾಜರಥಾರೂಢ ಸರ್ವಾಯುಧ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಗೇಯ ಚಕ್ರರಥಾರೂಢ ಮಂತ್ರಿಣಿ ಪರಿಸೇವಿತ ಕಿರಿಚಕ್ರರಥಾರೂಢ ದಂಡನಾದ ಪುರಸ್ಕೃತ ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನಿಕಾ ಕ್ಷಿಪ್ತ ವಹ್ನಿ ಪ್ರಾಕಾರ ಮಧ್ಯಗ ಭಂಡ ಸೈನ್ಯವದೋದ್ಯುಕ್ತ ಶಕ್ತಿ ವಿಕ್ರಮ ಹರ್ಷಿತ ನಿತ್ಯಾಪರಾಕ್ರಮ ಟೋಕ ನಿರೀಕ್ಷಣ ಸಮುತ್ಸುಕ ಭಂಡ ಪುತ್ರವದೋದ್ಯುಕ್ತ ಬಾಲ ವಿಕ್ರಮ ನಂದಿತ ಮಂತ್ರಿಣ್ಯಂಬ ವಿರಚಿತ ವಿಷಂಗವದತೋಷಿತ ವಿಶುಕ್ರ ಪ್ರಾಣಹರಣ ವಾರಾಹಿ ವೀರ್ಯನಂದಿತ ರಾಮೇಶ್ವರ ಮುಖಾಲೋಕ ಕಲ್ಪಿತ ಮಹಾಗಣೇಶ ನಿರ್ಭಿನ್ನ ವಿಘ್ನಯಂತ್ರ ಪ್ರಹರ್ಷಿತ ಬಂಡಾಸುರೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮುಕ್ತ ಶಸ್ತ್ರ ಪ್ರತ್ಯಸ್ತ್ರವರ್ಷಿಣಿ ಕರಾಂಗುಳಿ ನಕೋತ್ಪನ್ನ ನಾರಾಯಣ ದಶಾಕೃತಿ ಮಹಾಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರಾಗ್ನಿ ನಿರ್ದಗ್ಧ ಸುರಸೈನಿಕ ಕಾಮೇಶ್ವರಾಸ್ತ ನಿರ್ದಗ್ಧ ಸಬಂಡಾಸುರ ಶೂನ್ಯಕ ಬ್ರಹ್ಮೋಪೇಂದ್ರ ಮಹೇಂದ್ರಾದಿ ದೇವ ಸಂಸ್ಥ ವೈಭವ ಹರನೇತ್ರಾಗ್ನಿ ಸಂದಗ್ಧ ಕಾಮ ಸಂಜೀವನೌಷಧಿ ಶ್ರೀಮದ್ವಾಗ್ಭವಕೂಟೈಕ ಸ್ವರೂಪ ಮುಖ ಪಂಕಜ ಕಂಠಾಧ ಕಡಿ ಪರ್ಯಂತ ಮಧ್ಯಕೂಟ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಶಕ್ತಿಕೂಟಪತಾಪನ್ನ ಘಟ್ಯದೋ ಭಾಗಧಾರಿಣಿ ಮೂಲ ಮಂತ್ರಾತ್ಮಿಕ ಮೂಲಕೂಟ ತ್ರಯಕಳೇಬರ ಕುಳಾಮೃತೈಕರಸಿಕ ಕುಳ ಸಂಗೀತ ಪಾಲಿನಿ ಕುಲಾಂಗನಾ ಕುಲಾಂತಸ್ಥ ಕೌಳಿನಿ ಕುಳಯೋಗಿನಿ ಅಕುಳ ಸಮಯಾಂತಸ್ಥ ಸಮಯಾಚಾರ ತತ್ಪರ ಮೂಲಾಧಾರೈಕ ನಿಲಯ ಬ್ರಹ್ಮಗಂಧಿ ವಿಭೇದಿನಿ ಮಣಿಪೂರಾಂತರುದಿತ ವಿಷ್ಣುಗ್ರಂಥಿ ವಿಭೇದಿನಿ ಆಜ್ಞಾಚಕ್ರಾಂತರಾಳಸ್ಥ ರುದ್ರಗಂಧಿ ವಿಭೇದಿನಿ ಸಹಸ್ರಾರಾಂಬುಜ ರೂಢ ಸುಧಾಸಾರ ವಿವರ್ಷಿಣಿ ತಟಿಲ್ಲತಾ ಸಮರುಚಿ ಷಟ್ಚಕ್ರೋ ಪರಿಸಂಸ್ಥಿತ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಕುಂಡಲಿನಿ ಬಿಸತಂತು ತನ್ನೀಯಸಿ ಭವಾನಿ ಭಾವನಾಗಮ್ಯ ಭವಾರಣ್ಯ ಕುಟಾರಿಕ ಭದ್ರಪ್ರಿಯ ಭದ್ರಮೂರ್ತಿರ್ಭಕ್ತ ಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಿನಿ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಿಯ ಭಕ್ತಿ ಗಮ್ಯ ಭಕ್ತಿ ವಶ್ಯ ಭಯಾಪಹ ಶಾಂಭವಿ ಶಾರದಾರಾಧ್ಯ ಶರ್ವಾಣಿ ಶರ್ಮದಾಯಿನಿ ಶಾಂಕರಿ ಶ್ರೀಕರಿ ಸಾಧ್ವಿ ಶರಚಂದ್ರ ನಿವಾರಣ ಶಾತೋದರಿ ಶಾಂತಿಮತಿ ನಿರಾಧ ನಿರ್ಲೇಪ ನಿರ್ಮಲ ನಿತ್ಯ ನಿರಾಕಾರ ನಿರಾಕುಲ ನಿರ್ಗುಣ ನಿಷ್ಕಳ ಶಾಂತ ನಿಷ್ಪಾಮ ನಿರುಪಪ್ಲವ ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತ ನಿರ್ವಿಕಾರ ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚ ನಿರಾಶ್ರಯ ನಿತ್ಯ ಶುದ್ಧ ನಿತ್ಯ ಬುದ್ಧ ನಿರವಧ್ಯ ನಿರಂತರ ನಿಷ್ಕಾರಣ ನಿಷ್ಕಳಂಕ ನಿರುಪಾದಿ ನಿರೀಶ್ವರ ನಿರಾಗಾರ ಗಮದನಿ ನಿರ್ಮದ ಮದನಾಶಿನಿ ನಿಶ್ಚಿಂತ ನಿರಹಂಕಾರ ನಿರ್ಮೋಹ ಮೋಹನಾಶಿನಿ ನಿರ್ಮಮ ಮಮತಾ ಹಂತ್ರಿ ನಿಷ್ಪಾಪ ಪಾಪನಾಶಿನಿ ನಿಷ್ಕ್ರೋಧ ಕ್ರೋಧ ಶಮನಿ ನಿರ್ಲೋಭ ಲೋಭನಾಶಿನಿ ನಿಸ್ಸಂಶಯ సంశయగ్ని నిర్భవ భవనాశిని. ఇప్పుడు ముఖ్య అతిథి గారి సందేశం ఉంటుంది. వారు 7 నిమిషాల్లో కంప్లీట్ చేయాలని ముఖ్య అతిథి గారు. ఇక్కడ వేదిక మీద కూర్చున్న పెద్దలకి, నా ముందు వేదిక ముందున్న పెద్దలకి మరియు పిల్లలకి అందరికీ శుభోదయం. మరియు నన్ను ఇక్కడ గెస్ట్గా పిలిచిన పెద్దలందరికీ కూడా నాకు అభివందనాలు. ఈ ప్రోగ్రాం ఆర్ఎస్ఎస్ అనగా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది సోషల్ సర్వీస్. మనంతలో మనకుగా సొంతంగా స్వయంగా ఒకరికి సేవ చేయాలనే సంకల్పంతో ముందుకు వచ్చి దీక్షగా తీసుకొని ఒకసారి స్టెప్ తీసుకున్నప్పుడు అది జీవితాంతం మనం మన తోడుగా ఉండాలి, మన వెంట ఉండాలి అనే విధంగా చేసుకునే ప్రోగ్రామ్ని ఆర్ఎస్ఎస్ అంటాము. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆర్ఎస్ఎస్ అంటే రాష్ట్రీయ స్వయం సేవా సంఘం. అంటే రాష్ట్రీయంలో మన వంతు సేవ చేసేదాన్ని
రాష్ట్రీయ స్వయం సేవా సంఘం అంటాము. దీన్ని ఫస్ట్గా ఎవరు స్థాపించారు అంటే కేబీ హడ్వర్త్ 1925లో 27 సెప్టెంబర్ మహారాష్ట్రలోని నాగ్పూర్లో ఫస్ట్ స్థాపించడం జరిగింది. అంటే కరెక్ట్గా ఈ రోజుతో 100 సంవత్సరాలు పూర్తయింది. 100 సంవత్సరాల సందర్భంగానే మనం ఇది వారిని గుర్తు చేసుకునే దానికోసం వారు ఏ దారిలో నడిచారో మనం అదే దారిలో నడవాలనే దానిలో ఈ ప్రోగ్రాం మనం చేసుకొని 10 మందికి అవేర్నెస్ తీసుకురావాలనే ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమం జరుపుకోవడం జరుగుతుంది. దీంట్లో అతను ఫస్ట్ తను ఎడ్యుకేషన్ పరంగా చూసుకుంటే తను బ్యాచిలర్ ఆఫ్ మెడిసిన్ చేశారు. తను ఒక ఇండియన్ ఫిజిషియన్ కూడా. దాంతోపాటు తనతో అదే టైంలో తను చేసుకుంటుంటా ఇది మనకి ఫ్రీడమ్ కంటే ముందు తను వచ్చారు. కానీ చాలామంది తనొక్కడే కాకుండా చాలామంది తీసుకుంటే మనకి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ తెలిసిన వారిలో వాజ్పేయి కానీ మోడీ గారు కానీ వీళ్ళందరూ కూడా ఆర్ఎస్లో పనిచేసిన వాళ్ళే. అంటే నా ఉద్దేశం ఏంటి అంటే వాళ్ళు ఏదో ఉద్దేశించి చేయలేదు. వాళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి ఆర్ఎస్ఎస్లో ఉండి వాళ్ళకు స్వయం సేవ చేయాలనే సంకల్పంతోనే ముందుకు చేసుకుంటూ వెళ్ళారు. వాళ్ళని ఏదో గుర్తించాలి ఏదో చేయాలి అని కాదు. వాళ్ళు స్వయంగా వాళ్ళుగా కృషి చేయాలి, దేశానికి మేము ఏదో సాధించాలి అనే విధంగా ముందుకు సేవ చేసుకుంటూ రావడంలో ఇప్పుడు మనకి దేశం గుర్తించి వాళ్ళకి సొసైటీలో ఒక పదవి అంటూ ఇస్తే వాళ్ళు తప్పకుండా దేశానికి సేవ చేస్తారు అని ఇప్పుడు కొంచెం తెలుసు మనకి ఎలాంటి పదవుల్లో ఉన్నారని. మోడీ గారు ఇప్పుడు ఏ పదవిలో ఉన్నారు? మనకి ప్రైమ్ మినిస్టర్ పదవిలో ఉన్నారు, అవునా? సో అట్లా మనకి చాలా వరకు ఆర్ఎస్ఎస్ చేసిన వాళ్ళు దేశ సేవ చేయడానికి అలాంటి సంకల్పం కూడా ఉంటుంది. ఆర్ఎస్ఎస్ అనేది ఒకటి ఏంటి అంటే ఒక చిన్న ఫ్యాక్టరీ లాంటిది. ఎందుకంటే ఒక ఫ్యాక్టరీ లాంటిదని ఎందుకు అంటాము అంటే దీంట్లో మనము మనంగా జనాలని కలుపుకోవాలి, ఒక సొసైటీ లాగా ఫామ్ చేసుకోవాలి, ఒక గ్రూప్గా ఫామ్ చేసుకోవాలి. అంటే ఒక మనిషి ఉన్నారు అంటే ఎదుటి వాళ్ళని కూడా వాళ్ళు కూడా సేవ చేసే విధంగా వాళ్ళతో మాట్లాడుకొని ఆ మనిషిని మలుచుకొని తన కూడా దేశానికి ఏదో సేవ చేసే విధంగా మనం తయారు చేసుకొని సొసైటీ కోసం పాల్పడాలి. ఈ కార్యక్రమం అంతా కూడా ఆర్ఎస్ఎస్ అనేది ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన హిందూయిజం మనం కాపాడుకోవాలి, మన ఇండియన్ సివిలైజేషన్ కాపాడుకోవాలి, మన కల్చర్ కాపాడుకోవాలి. మన ట్రెడిషనల్ కల్చర్స్ చాలా వరకు చూస్తున్నాం మెల్లిమెల్లిగా అంతరించిపోతున్నాయి. ముందు ఎలా ఉంటుందో కాలం చెప్పలేం. ఏదో మన పెద్దలు నేర్పింది కొద్దిగా మనం ఇంకా పాటిస్తున్నాము. ముందు జనరేషన్లో మన పిల్లలు అది గుర్తుంచుకొని పాటించరా అనేది మనం చెప్పలేని పరిస్థితిలో ఉన్నాం ప్రజెంట్ ఇప్పుడు. ఎందుకంటే చాలా వరకు వెస్ట్రన్ కల్చర్లోకి వెళ్తున్నారు. మన ఇండియన్ కల్చర్కి చాలా వరకు ఇంట్రెస్ట్ పెట్టకుండా వెస్ట్రన్ కల్చర్ మీద ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు. అది కాదు, మన ఇండియన్ కల్చర్ మన ఇండియన్ ట్రెడిషన్ మీద మనది మనం గుర్తించుకొని మన పిల్లలకి నేర్పించి వాళ్ళు కూడా ముందు తరానికి అది కంటిన్యూ చేసే విధంగా మనం దాన్ని గుర్తింపు తీసుకురావాలి పిల్లలకి. మన హిందూయిజం మనది గొప్ప అనేది మనం. సో అలానే ఈ దేశం కోసం దీంట్లో మనకి ఆర్ఎస్ఎస్ పిల్లలందరికీను వీక్లీ వన్స్ కానీ మంత్లీ వన్స్ కానీ డైలీ వన్స్ కానీ బేస్డ్ ఆన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళకి ఒక శాఖ అంటూ ఉంటుంది. అక్కడ వాళ్ళు ఒక గ్రూప్గా ఫామ్ అయ్యి మీటింగ్స్ పెట్టుకొని వాళ్ళు ఏం ప్రోగ్రామ్స్ చేద్దాం, సొసైటీకి ఎలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ చేద్దాం, ఎక్కడ ఎవరికి ఎలాంటి హెల్ప్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే వాళ్ళు ఏమీ ఆశించకుండా వెళ్ళి సేవ చేయడానికి ముందుకు వస్తారు. అది ఒక ముఖ్య ఉద్దేశం. ఇది ఆర్ఎస్ఎస్ ఒక ముఖ్య ఉద్దేశమే అది. సో ఈ శాఖలో ఉన్న పిల్లలు ఎంత చిన్న పిల్లలని పెద్దవాళ్ళని కాదు, దీంట్లో ఎవరు స్వయంగా ముందుకు వస్తారో వాళ్ళందరూ కూడా ముందు వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటి, అది బయట ఏదన్నా అవసరం పడింది అంటే అది చిన్న పనా పెద్ద పనా కాదు, కంపల్సరీ మనం వెళ్ళి ఆ పని చేస్తే మనకు వాళ్ళకు సొంతంగా వాళ్ళ మనసుకి వాళ్ళకి తృప్తిగా చెందుతారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఎందుకంటే వాళ్ళకు ఒక అవసరం పడింది, మనం ఒక టీమ్గా వెళ్ళాము, వాళ్ళకి హెల్ప్ చేసి మన వంతు సహాయం మనం చేసాము అనేది వాళ్ళు హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు. నెక్స్ట్ సో ఈ ఆర్ఎస్ఎస్ యొక్క ఉద్దేశం చెప్పాను మీకు. మెయిన్గా మనం ట్రెడిషనల్ ఇండియన్ కల్చర్స్ కానీ సివిలైజేషన్స్ డిసిప్లిన్ మెయిన్గా ఫస్ట్ మనం దీంట్లో ఎక్కువ ఏం నేర్చుకుంటాము అంటే డిసిప్లిన్, పెద్దవాళ్ళని గౌరవించడం. మనకన్నా పెద్దవాళ్ళైనా చిన్నవాళ్ళైనా మనిషి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం మనిషిగా గుర్తించుకొని ఒకరికొకరు రెస్పెక్ట్ ఇచ్చుకుంటే ఇప్పుడు మనం ఇచ్చుకునే దాన్ని బట్టి మన వెనక సొసైటీ వాళ్ళు కూడా మనం చూసి ఫాలో అవ్వటం మొదలు పెడతారు. ఈ ఆర్ఎస్ఎస్లో మెయిన్గా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బాగా చాలా వరకు
ఇందులో దిగారు అంటేనే వాళ్ళకి ఫస్ట్ డిసిప్లిన్ ఉంది అని మనకు అర్థమవుతుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళ ఉద్దేశాలు కానీ ఆశయాలు కానీ అన్నీ కూడా డిసిప్లిన్ వేలో ఉంటాయి. ఎందుకు ఒకరికి హెల్ప్ చేసే విధానంలో కానీ చేయాలి అనే ఉద్దేశం, స్వయంగా ముందుకు వచ్చి సేవ చేయాలనే మనసు సంకల్పం కాబట్టి వాళ్ళలో కంపల్సరీ డిసిప్లిన్ అనేది ఉంటుంది. సో ఆ పిల్లల్లోనే ఉండడంలో అదొకటే దాంతో సరిపోదు. వాళ్ళ నుంచి ఏమవుతుందంటే నెక్స్ట్ జనరేషన్ వాళ్ళ పిల్లల్లో కానీ వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో కానీ వాళ్ళ ఉద్యోగుల దగ్గర కానీ ఎక్కడైనా సరే ఆ పిల్లల్లో డిసిప్లిన్ అనేది ఖచ్చితంగా మనకి కనపడుతుంది. ఫస్ట్ ఇది మనము ఆర్ఎస్ఎస్ అనేది ఒక జెంట్స్ మాత్రమే వాళ్ళ సొంతంగా వచ్చి రిజిస్టర్ చేసుకొని ఉంటారు అని అనుకుంటాము. కాదు, ఇది అమ్మాయిలకు కూడా ఉంది. ఆర్ఎస్ఎస్ అనేది ఆడవాళ్ళు కూడా జాయిన్ అవ్వచ్చు, స్వచ్ఛంగా వాళ్ళు కూడా సేవ చేయొచ్చు. వాళ్ళ కోసం ఇది రాష్ట్రీయ సేవికా సమితి. సేవికా సమితి అంటే ఇది ఆడవారు కూడా జాయిన్ అవ్వచ్చు. రాష్ట్రీయ సేవికా సమితి ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళ దగ్గరలో ఉన్న శాఖ వాళ్ళతో కలిసి మాకు కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, మేము కూడా జాయిన్ అవుతాం, మాకు తోచిన సహాయం మేము చేస్తాము అని ముందుకు వచ్చే వాళ్ళకు కూడా ఈ సమితిలో జాయిన్ అవ్వచ్చు. సో నెక్స్ట్ ఇందులో ఉండే వాళ్ళు చాలా వరకు ఎంతసేపు కూడా ఆర్ఎస్ఎస్ పిల్లలు చాలా వరకు ఫ్రెండ్షిప్ బాగా చేస్తారు పక్క వాళ్ళతో. ఎందుకు అంటే వాళ్ళతో మంచిగా ఉండి వాళ్ళతో వీళ్ళు చేసే పనులు వాళ్ళకు కూడా కొన్ని చూపిస్తూ వాళ్ళతో చేపిస్తూ వాళ్ళని మోటివేట్ చేసుకుంటూ వాళ్ళని కూడా ఒక మెంబర్గా అట్లీస్ట్ 1 ఇయర్లో 1 మెంబర్నన్నా వాళ్ళ ఆర్ఎస్ఎస్ మెంబర్స్ని చేస్తారు. ఇలాంటి విషయంలో మనం చాలా గర్వపడాలి. ఎందుకంటే ఆర్ఎస్ఎస్ మన బ్లడ్లో ఉంటుంది. ఖచ్చితంగా మనం సొసైటీకి సేవ చేయాలి అంటే మనతో పాటు ఒక్కరం ముందుకెళ్తే స్ట్రెంగ్త్ ఉండదు. మనం ఒక స్ట్రెంగ్త్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి అంటే మనం ఒక గ్రూప్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. సో ఇండివిజువల్గా ఒక్కొక్కరిలో మనసులో ఏముంటుంది అంటే మనం ఇంకొక మనిషిని తయారు చేద్దాం, మనకు స్ట్రెంగ్త్ అవుతుంది. స్ట్రెంగ్త్ అయినప్పుడు ఎక్కడ ఏ అవసరం పడినా కూడా ఒక 10 మంది వెళ్ళి సహాయం చేయగలమనే సంకల్పం వాళ్ళకు ఉంటుంది. సో ఆర్ఎస్ఎస్ ఆల్వేస్ కమ్స్ ఫ్రెండ్ టు వర్క్ విత్ ద పీపుల్, ఫర్ ద పీపుల్ అండ్ బై ద పీపుల్. It is the slogan for RSS. I think it will be 100% slogan suitable for the RSS people. వీళ్ళు ఎప్పుడు ఉంటారు, మేము ప్రతిదానికి ముందుంటాం, మేము సేవ చేస్తామనే దాంట్లో ఆర్ఎస్ఎస్ ఎప్పుడు ముందుంటుంది. థ్యాంక్ యూ. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ మరియు ఇక్కడ వేదిక చేసిన వాళ్ళని, వేదిక ముందున్న వారందరికీ కూడా నా యొక్క ధన్యవాదాలు. జై హింద్. భగవద్వజ్ వేదిక మీద ఉన్న గౌరవనీయులైన రేంజ్ ఆఫీసర్ గారు జ్యోతి గారికి, స్వయం సేవక బంధువులు, ఎల్లమ్మ బండ బస్తీ వాసులందరికీ, ఎల్లమ్మ బండ బస్తీ పౌరులందరికీ, జన్మభూమి బస్తీ వాసులందరికీ ఈరోజు విజయదశమి శుభాకాంక్షలు చెప్తున్నాము. మనము విజయదశమి 10 రోజులు చేసుకుంటాము, ఈరోజు 6వ రోజు. కాబట్టి మనం విజయదశమి శుభాకాంక్షలు చెప్తూ ఒక్కసారి మనం విజయదశమి ఎందుకు చేసుకుంటాం, మొదట విజయదశమి ఎందుకు చేసుకుంటాం, మన హిందూ చరిత్ర, హిందూ సంస్కృతి చూస్తే విజయదశమి అనేది శక్తి స్వరూపిణి ఆరాధిస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. మనం శక్తి ప్రదర్శన చేయటము అనేది చాలా కామన్ అన్నమాట. మనం ఇప్పుడు ఈ కార్యక్రమం మొదలుపెట్టే అప్పుడు కూడా మనం మన ఆయుధ పూజ చేసాం. ముఖ్య అతిథి గారు ఆయుధ పూజతో ఈ కార్యక్రమాన్ని మొదలుపెట్టాం. అంటే ఏంటి, విజయదశమి అనేది శక్తి ప్రదర్శన, శక్తి ఆరాధన అనేది మన సంస్కృతి, హిందూ సంస్కృతిలో ఇది ఒక భాగం. ఆ శక్తి ప్రదర్శన దీన్ని మనం పురాణాలకు వెళ్ళి చూసామనుకోండి, దేవి పురాణం, మార్కండేయ పురాణం, ఇలాంటి పురాణాల్లో చూస్తే మన నవరాత్రులు ఎందుకు వచ్చాయి అని మనకి చెప్తారు. నవరాత్రులు ఎందుకు వచ్చాయి అంటే ఒకసారి ఒకానొక టైంలో మహిషాసురుడు అనే రాక్షసుడు ఉండేవాడు. వాళ్ళ నాన్న ఒక తపస్సు చేసి వాళ్ళ బ్రహ్మ నుంచి ఒక వరం కోరుకున్నాడు. నాకెవరైతే కొడుకు పుడతాడో ఆ కొడుకు చాలా శక్తివంతుడుగా ఉండాలి, వాడు మొత్తము ప్రపంచాన్నంతా జయించగలిగే ఒక శక్తివంతుడిలాగా ఉండాలి అని కోరుకుంటే దాని ప్రకారంగా మహిషాసురుడు పుడతాడు. మహిషాసురుడు పుట్టిన తర్వాత కూడా బ్రహ్మకు ఒకసారి తపస్సు చేసి నేను
మరణం లేకుండా నాకు ఒక వరం కావాలి అని కోరుకుంటాడు. మరణం లేకుండా అనే వరం ఉండదు. పుట్టిన ప్రతి ప్రాణి మరణించాలి అనేది అది ప్రకృతి నియమం. కాబట్టి ఆ ప్రకృతి నియమాన్ని నేను చేంజ్ చేయలేను, కానీ ఆల్టర్నేట్గా ఓన్లీ అప్పుడు మహిషాసురుడు అడుగుతాడు, సరే పురుషులతో నా చావు రాకూడదు, ఆడవాళ్ళు ఏముందిలే అబలలు, వాళ్ళేమన్నా చంపుతారు నన్ను అనే గర్వంతో అతను ఏం కోరుకుంటాడంటే పురుషుల వల్ల నా చావు రాకూడదు అని కోరుకుంటాడు. కానీ ఆ ఒక ఎక్సెప్షన్ వల్ల మనకి నవరాత్రులు వచ్చాయి అని చెప్పుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత మహిషాసురుడు చాలా పవర్ఫుల్ అయిపోయాడు. అన్ని లోకాలని జయించేశాడు. రాక్షస క్రీడలన్నీ మొదలుపెట్టడం అన్నీ చేయటం మొదలుపెట్టాడు. దేవతలు దేవేంద్రుడు ఇంద్రుడు అందరూ ప్రయత్నిస్తున్నారు. అందరూ మగవాళ్ళు అవ్వటం వల్ల ఓడించలేకపోతున్నారు. బ్రహ్మ విష్ణు శివుడు అందరూ వెళ్ళి ప్రయత్నించారు, మహిషాసురుడిని చంపలేకపోయారు. అప్పుడు వాళ్ళకి గుర్తొచ్చింది, ఇతనికి ఒక వరం ఉంది, మగవాళ్లతో చనిపోకూడదు అనే వరం ఉంది. కాబట్టి ఇతను అందరు దేవతలు వచ్చి ఒక శక్తి స్వరూపిణిని, అందరి అంశాలు, వాళ్ళందరి పవర్స్, ఇంద్రుడు కానీ, అన్ని నవగ్రహాలు కానీ, లేకపోతే శివుడు కానీ, విష్ణువు కానీ అందరూ కలిసి వాళ్ళ శక్తినంతా దారపోసి ఒక అమ్మవారిని సృష్టించారు. ఆ అమ్మవారే దుర్గా అమ్మవారు. మహిషాసుర మర్దిని మనము రకరకాలుగా రాజరాజేశ్వరి దేవిలాగా, చాముండేశ్వరిలాగా ఈ 9 రోజులు 9 రకాల అవతారాల్లో మనం పూజిస్తూ ఉంటాము. ఆ అవతారాన్ని సృష్టించారు. ఇవన్నీ ఏంటి, మళ్ళీ ఈ దేవతల శక్తి మొత్తం కలిపి ఒక శక్తి స్వరూపుని క్రియేట్ చేశారు. క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఆమె వెళ్ళింది, మహిషాసురుడిని వధించడానికి వెళ్ళింది. మన సంస్కృతిలో ఇంకొకటి ఏంటంటే, ఎప్పుడైనా సరే డైరెక్ట్గా పోయి చంపేసేయం మనం. వాళ్ళకి రకరకాల పద్ధతిలో తెలియజేస్తాం, నువ్వు చేసేది తప్పు, ఇలాంటివన్నీ మనం చేయకూడదు. రకరకాల సామధాన భేద దండోపాయాలు అంటారు. అన్ని రకాలుగా ప్రయత్నించింది. 9 రోజులు ఎందుకు మహిషాసురుడిని చంపడానికి 9 రోజులు పట్టింది. ఇంత పవర్ ఉన్నా సరే 9 రోజులు ఎందుకు? ఆ 9 రోజులు మహిషాసురుడిని మార్చటం కోసం ప్రయత్నించి రోజు ఒక రకంగా 9 రోజులు ఒక్కొక్క రకంగా ప్రయత్నిస్తూ ఉంది. 2వ రోజు 3వ రోజు తర్వాత అర్థమైపోయింది, ఇంకా వీడిని చంపటమే గత్యంతరం, ఎటువంటి ఇంకో ఆప్షన్ లేదు, వీడిని చంపటమే. ఇంకా 3వ రోజు నుంచి చంపడం మొదలుపెట్టేసింది అనమాట. అందులోనే ఒక రక్తబీజుడు అనే రాక్షసుడు కూడా పుట్టుకొచ్చాడు. రక్తబీజుడి స్పెషాలిటీ ఏంటంటే, ఆ రక్తబీజుడిని ఏదైనా పొడిచామనుకోండి, ఒక చుక్క రక్తం కింద పడితే 100 రక్తబీజుళ్ళు వస్తారు. అలా 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 పెరిగిపోతూ ఉన్నారు, రాక్షస సంతతి పెరిగిపోతుంది. అందుకని 8వ రోజు దుర్గా మాత అవతారం ఎత్తి ఆ రక్తం కింద పడుతున్నప్పుడు కూడా ఆ రక్తం బొట్టు కింద పడకుండా నాలికతో పట్టుకొని, మీరు ఎప్పుడైనా మహిషాసుడు కాళీమాత బొమ్మ చూస్తే మీరు చూడగలుగుతారనమాట, నాలికతో రక్తం తీసేసుకుంటూ ఉంటుంది. ఆ రకంగా 8వ రోజు దుర్గామాత అవతారం ఎత్తి 9వ రోజు మహిషాసుడిని అంతం చేసేసి 10వ రోజు మనం పండగ చేసుకుంటున్నాం. 10వ రోజు మన దసరా. అంటే ఈ మొత్తం చూస్తే మన సంస్కృతిలో ఆడవాళ్ళని ఎంత గొప్పగా మనము చూసాం. ఒక శక్తి స్వరూపిణిలాగా మనం ఆడవాళ్ళని చూసాం. ఆడవాళ్ళు అనేది అబలా ఇప్పుడున్న టైంలలో ఆడవాళ్ళని చాలా తక్కువగా చూసి మాట్లాడటము, ఇవన్నీ మన పద్ధతులు కాదు. అసలు ఎంత గౌరవంగా చూసాం మన సంస్కృతి అనేది ఓన్లీ ఈ నవరాత్రి ఉత్సవాలు చూస్తేనే మనకు అర్థమవుతుంది. ఆ తర్వాత ఇంకొన్ని పద్ధతులకు వెళ్తే నార్త్లో రాముడు రావణాసుడిని చంపిన రోజు కూడా ఇదే. కాబట్టి రావణాసుడిని చంపారు కాబట్టి ఆ రోజు మనం దసరా ఉత్సవం చేసుకుంటాము. రాముడు అయోధ్యకి వెళ్ళిన రోజు దీపావళి చేసుకుంటాము, అది ఒక పద్ధతి. అట్లానే మళ్ళీ మహాభారతం, రామాయణంలో ఈ ఇన్స్టెన్స్ ఉంది. మహాభారతానికి వస్తే పాండవులు
అరణ్యవాసం చేశారు. ఆ తర్వాత 1 సంవత్సరం అజ్ఞాతవాసం కూడా చేశారు. అజ్ఞాతవాసంలో ఉన్నప్పుడు విరాట్ సభలో పాండవులు మారువేషాల్లో ఉన్నప్పుడు కౌరవులు వాళ్ళని ఐడెంటిఫై చేయటం కోసం వచ్చారనమాట, తెలుసుకోవటం కోసం. ఆ చివరి రోజు జమ్మి చెట్టు మీద నుంచి అర్జునుడు ఆయుధాలు తీసేసి అప్పుడు కౌరవుల్ని ఓడించేసి పంపించేస్తారు. అది కూడా మనం సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట. అంటే విజయదశమి రోజు 3 రకాల శక్తులు ఉన్నాయి. ఒకటి నవరాత్రుల మన కథ, రెండోది రాముడు రావణాసుడిని చంపింది, మూడోది అర్జునుడు కౌరవుల్ని. ఏది తీసుకున్నా సరే చెడు మీద మంచి గెలిచింది, చెడు మీద ధర్మం గెలిచింది అనే ఉదాహరణలే ఉన్నాయి మనకి దసరాకి. కానీ ఇలాంటివి ఇప్పుడు కాలక్రమేణా ఇవన్నీ మనము చాలామంది ఇప్పుడు ఈ మధ్య కాలంలో మొదలుపెట్టిన జాడ్యం అనాలి, లేకపోతే అంటే మన సంస్కృతిని నాశనం చేయాలి అనుకునే చాలామంది శక్తులు అసలు ఇవి నిజమేనా, ఇవి ఉట్టి కట్టగదలే, ఇవన్నీ ఊరికినేవో స్టోరీలు అని చెప్పడం మొదలుపెట్టారు. ఇవన్నీ ఏంటంటే మన సంస్కృతిని అవమానించటం కోసము, చిన్న చూపు చూడడం, మనని మనమే తక్కువ చేయడం. కానీ వీటన్నిటికీ ఎవిడెన్సెస్ ఉన్నాయి. మీరు అజంతా ఎల్లోరా కేవ్స్ వెళ్ళండి, లేకపోతే చాముండి హిల్ అని ఉంది మనకి మైసూర్లో, దుర్గామాత గుడి ఉంది. అట్లానే మీరు బెంగాల్కి వెళ్ళండి, బెంగాల్ అంతా శక్తి ఆరాధన. అక్కడ ఏ గుడికి వెళ్ళినా దేనికి వెళ్ళినా సరే రాతి మీద విగ్రహాలు చెక్కి ఉంటాయి. మహిషాసురుడు విగ్రహాలు చెక్కి ఉంటాయి. అవేవో ఈ రోజుల్లో 10 రోజుల్లో 10 సంవత్సరాలు 20 సంవత్సరాల ముందు కంటే 100,000 ఏళ్ల క్రితం చెక్కినవి అవి, 100 ఏళ్ల క్రితం. ఇవన్నీ మనకి ఇందాక ఎవరు చెప్పినట్టు, మా ముఖ్య అతిథి గారు చెప్పినట్టు, ఇవన్నీ తరతరాలుగా మనం వింటూ వచ్చాం. తరతరాలుగా అంటే మన ఉద్దేశము 100 ఏళ్ళు 1000 ఏళ్ళు కాదు, ఇవి లక్షల ఏళ్ల క్రితం మన సంస్కృతి. ఇది మన సంస్కృతిని ఇప్పుడు తక్కువ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మన దేశం మీద చాలామంది బయట నుంచి మొఘలులు కానీ, పోర్చుగల్లు కానీ, డచ్ వాళ్ళు కానీ వచ్చి ఆక్రమించి మన సంస్కృతిని దాన్ని నాశనం చేయడానికి ట్రై చేసి వాళ్ళు మన మీద రాజ్యం వెళ్ళారు. అట్లానే బ్రిటిష్ వాళ్ళు కూడా మన దగ్గరకు వచ్చారు. వాళ్ళు మనలోని అనైక్యతను చూసి వాళ్ళు ఈజీగా డివైడ్ చేసేసారు. మీరు కొట్టుకుంటూ ఉంటారు హిందువులు కాబట్టి, ఒకళ్ళకొకళ్ళు కులాలు మతాలు అని డిఫరెంట్ పేర్లు చెప్పి మీరు కొట్టుకుంటూ ఉండండి, మేము రాజ్యం చేస్తాము అని మొఘళ్ళు కానీ, బ్రిటిష్ కానీ, దాని ముందు వచ్చిన డచ్ కానీ, పోర్చుగల్స్ కానీ ఎవరైనా సరే భారతదేశంలో వాళ్ళు నిలబడగలిగారు అంటే మనలోని అనైక్యత కారణాల వల్లే. ఆ అనైక్యత కారణాల తర్వాత మెల్లమెల్లగా మనకి స్వాతంత్ర పోరాటం, బ్రిటిష్ వాళ్ళ మీద స్వాతంత్ర పోరాటం జరుగుతున్న టైంలో మనకి మంచి మూమెంట్లో ఉన్నప్పుడు డాక్టర్జీ నాగపూర్లో ఉండేవారు. ఆయన ఒక డాక్టర్, ఇందాక మేడం చెప్పినట్టు డాక్టర్ చదివారు. ఎప్పట్లో 1920లోనే ఆయన డాక్టర్ చదివారు. అంటే ఆ టైంలో ఇప్పుడంటే డాక్టరు ఇంజనీర్ చదవటం అనేది ఆల్మోస్ట్ అంత కామన్. కానీ 1920 మనకి ఇంకా స్వాతంత్రం రాని టైంలలో ఆయన డాక్టర్ చేశారు. అట్లాంటి డాక్టరు కావాలని అనుకుంటుంటే ఆయన ఎక్కడైనా ఒక హాస్పిటల్ పెట్టారు, దానికి కావాల్సిన ఫండింగ్ బోల్డ్ అంతమంది ఇచ్చేవాళ్ళు. కానీ ఆయన డాక్టర్ ప్రాక్టీస్ చేయలేదు. ఆయన ఒక డాక్టర్ అయి ఉండి మన దేశంలో కానీ విదేశాల్లో కానీ ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే ఆయనకి ప్రాక్టీస్ చాలా ఆటోమేటిక్గా చాలా గొప్పవాడు అయిపోయాడు, ధనవంతుడు అయ్యేవాడు. కానీ ఆయన పుట్టుకతోనే దేశభక్తుడు, పుట్టుకతోనే భారతీయత అనే ఒక సంస్కృతిని సిద్ధాంతాన్ని పుణికిపుచ్చుకున్న ఆయన. కాబట్టి ఆయన అప్పుడేమనుకున్నారు, నేను ఇప్పుడు భారతదేశానికి స్వాతంత్ర పోరాటం జరుగుతున్నది, చాలా కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. కానీ ఏం జరుగుతున్నది, ఈ కార్యక్రమం జరుగుతున్నా సరే మనకి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చేస్తుంది. కానీ మన స్థానిక కార్పొరేటర్ గారు ఆహ్వానం అందగానే వచ్చారు, మరి స్టేజ్ మీదకి రావాలి.
ఏరియాలో ఒక సిస్టమేటిక్గా ఉండాలంటే యోగా శాఖ చేస్తే అది ఒక సిస్టమేటిక్గా ఉంటాం. మనకు కూడా మనసు బాగుంటుంది, అన్నీ బాగుంటాయి. నేను చిన్నప్పుడు జమిస్తాన్పూర్లో ఇలాగే శాఖకు నేను కూడా వెళ్ళిన చిన్నప్పుడు అంటే 71లా అప్పుడు చెడ్డేసి కడక్క మేము కూడా కట్టె తీసుకొని శాఖ చేసేవాడిని. నేను కూడా చిన్నప్పుడు నాకు కూడా ఇంతనో అంత నాకు కూడా ఈ విషయంలో తెలుసు. అందరూ ఒక మతానికి దేనికో చెందింది శాఖ అనుకుంటారు, కానీ కాదు. అందరూ చేసేది శాఖ, అందరం కూడా చేసుకోవచ్చు. మంచి ఆరోగ్యం ఉంటుంది, ఒక సిస్టమేటిక్ ఉంటుంది, ఒక రూల్ రెగ్యులేషన్స్ అన్నీ కరెక్ట్ ఉంటాయి. కాబట్టి మనం అందరం కూడా శాఖ చేస్తే తప్పులేదు. కాబట్టి మనం కూడా అందరం చేయొచ్చు. మన ఇలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి ఇంతనో మనకు హిందుత్వం కూడా ముందు ఉండి వీళ్ళంతా శాఖ చేసి మన హిందుత్వాన్ని కూడా నిలబెడుతుండ్రు. భారతదేశం ప్రపంచ దేశాల్లో అన్నిటికన్నా విలువైంది మన హిందుత్వం. ఎందుకంటే సాంప్రదాయాలు అన్నీ మన హిందుత్వాలు ఉంటాయి. ఇప్పుడు బయట దేశాల్లో అమెరికా కానీ అక్కడ ఆ దేశాల్లో కూడా మనం చూసి వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు, కానీ మనం వాళ్ళని చూసి మనం చెడిపోతున్నాం. అటువంటిది కాకుండా ఇటువంటి పెద్దలుండి ఈ శాఖం చేస్తేనే మనకు కూడా హిందుత్వం ముందు ఉంటుంది. కాబట్టి ఇటువంటి శాఖలు పెట్టి ఇవన్నీ ప్రోగ్రామ్ చేసి పబ్లిక్లో ఆర్గనైజ్ చేసినందుకు వీళ్ళందరూ కూడా ధన్యవాదాలు చెప్తూ థ్యాంక్ యూ, నమస్తే. ఓకే, ఇప్పుడు ఇందాక నేను చెప్తున్నట్టు మనకి కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి, కానీ ఈ ఇండిపెండెన్స్ వచ్చేస్తుంది, స్వాతంత్రం వచ్చేస్తుంది. కానీ ఈ స్వాతంత్రం మనం నిలబెట్టుకోగలమా లేదా అనేది చాలామంది పెద్దల్లో అప్పుడున్న ఆలోచన, అప్పుడున్న డౌట్. నిజంగా మనకి స్వాతంత్రం వచ్చేసింది ఇప్పుడు, కానీ ఈ దేశాన్ని మనం కలిపి ఉంచగలమా? ఇన్ని సంస్కృతులు, మనం కన్యాకుమారి నుంచి కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు, ఇటు వెస్ట్ గుజరాత్ నుంచి అరుణాచల్ ప్రదేశ్ వరకు ఎన్ని సంస్కృతులు ఉన్నాయి. ఇన్ని సంస్కృతుల్ని అన్నిటినీ కలిపి పట్టుకోగలిగే ఒక సంస్కృతి ఏంటి మనది, మన ఆయువు పట్టి ఏంటి అని డాక్టర్జీ అప్పుడు ఆలోచించారు. ఆలోచిస్తే వచ్చిన ఆన్సర్ ఒకటి, మనందరము హిందువులం, మనందరం బంధువులము. ఈ హిందువులు బంధువుల్లాగా జీవించట్లేదు. హిందువుల్లో నేను పెద్దవాడిని, నేను చిన్నవాడిని, నువ్వు ఆ కులం, నువ్వు ఈ కులం అని కొట్టుకుంటున్నారు. కానీ వీళ్ళందరూ కలిసి ఉంటే కదా ఈ భారతదేశం కలిసి ఉంటుంది అని అప్పట్లో 1920-25 మధ్యలో ఆయన ఈ ఆలోచన చేశారండి. అప్పటికి ఇంకా స్వాతంత్రం రాలేదు మనకి, ఇంకా అందరూ స్వాతంత్రం కోసమే పోరాడుతున్నారు. బాలగంగాధర్ తిలక్ లాంటి వాళ్ళు, సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ లాంటి వాళ్ళు, గాంధీజీ లాంటి వాళ్ళు, వీళ్ళందరూ వాళ్ళ ఎయిమ్ ఓన్లీ ఇండిపెండెన్స్ రావాలి అని మాత్రమే పోరాడుతున్నారు, స్వాతంత్రం కోసమే. డాక్టర్జీ గారు మాత్రము అప్పుడు స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత మన పరిస్థితి ఏంటి అని ఆలోచిస్తే ఆయనకి ఇది ఆన్సర్ దొరికింది. అప్పుడు ఇలాంటి బాల స్వయం సేవకులు ఇక్కడ చూశారు కదా, ఇట్లాంటి చిన్న స్వయం సేవకులు, చిన్న పిల్లలతో బాల స్వయం సేవకులతో 1925లో ఆయన ఈ ఆర్ఎస్ఎస్ అనేది స్థాపించారు నాగపూర్లో స్థాపించి, అప్పుడు వాళ్ళందరికీ ఏవో ఇప్పుడు పాట పాడారు కదా ఇప్పుడు ఒక పాట పాడారు, దేశభక్తి గీతం పాడించారు, లేకపోతే ఏకాత్మత స్తోత్రం చెప్పించారు, లేకపోతే దండ నేర్పించారు, నియుద్ధ నేర్పించారు. అప్పట్లో ఆయన్ని చూసి అందరూ నవ్వుతూ ఉండేవారు. ఏంటి ఇంత చిన్న పిల్లల్ని పట్టుకొని నువ్వు వీళ్ళందరితో దేశాన్ని కలిపేస్తావా? అదేంటి నీకు తెలివి ఉందా అసలు? నీ పేరు హెడ్ గేవర్, ఆయన పేరేంటి హెడ్ గేవర్. ఆయన్ని హెడ్ ఆఫ్ గవార్స్ అని పిలిచేవాళ్ళు. గవార్ అంటే తెలివి తక్కువ వాడు, హెడ్ ఆఫ్ గవార్స్, తెలివి తక్కువ వాళ్ళకి నువ్వు హెడ్. ఇంత చిన్న పిల్లల్ని పట్టుకొని నువ్వేదో దేశాన్ని మార్చేసేద్దామని బయలుదేరావా అని ఎక్కిరిచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు. కానీ ఇప్పుడు మనం 100 సంవత్సరాల తర్వాత ఇట్లాంటి ఉత్సవాలు, శత జయంతి ఉత్సవం ప్రపంచం మొత్తంలోకెల్లా 100 సంవత్సరాలు ఒక స్వచ్ఛంద సంస్థ ఇంకా జీవించి ఉంది అంటే అది ఓన్లీ ఆర్ఎస్ఎస్ఏ. ఎందుకు అది ఇంకా బ్రతికుంది, ఎందుకు ఇంకా ఇంతమంది ఇంకా అట్రాక్ట్ అవుతున్నారు అంటే ఒకటే ఒక కారణం, మన సిద్ధాంతం. హిందూ ఐక్యత అనేదే ఒక సిద్ధాంతం. ఆ హిందూ ఐక్యత ఎలా
తెప్పించాలి అనేది ఆయన ఆలోచన చేశారు. హిందూ ఐక్యత అనేది ఎలా తెప్పించాలి అనేది ఆలోచన చేస్తే 2 రకాలుగా ఆయన ఆలోచన చేశారు. ఒకటి, మనము శారీరక దృఢత్వం ఉండాలి, అంటే మనం శక్తివంతులుగా ఉండాలి, బలహీనుల్లాగా ఉండకూడదు. అంటే మనం దండ నేర్చుకోవాలి, నియుద్ధ నేర్చుకోవాలి, సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ నేర్చుకోవాలి. రెండోది బౌద్ధిక్, ఒకటి శారీరక, రెండోది బౌద్ధిక్. శారీరకలో మన బాడీని మనం హెల్తీగా ఉంటాము, మనము దృఢంగా ఉంటాము, కానీ ఆలోచన కూడా సరిగ్గా ఉండాలి. ఆ ఆలోచన సరిగ్గా ఉండటం కోసం బౌద్ధిక్ అనే ఇంకో పాయింట్ పెట్టారు. బౌద్ధిక్ అంటే దేశభక్తి గీతం పాడాలి, మన దేశ చరిత్రను గుర్తు చేసుకుంటూ ఉండాలి. మనం ఎప్పుడు మర్చిపోకూడదు, ప్రతిరోజు మన చరిత్రని మనం గుర్తు చేసుకోవాలి. మన ఇంట్లో మన అమ్మమ్మ, మన తాతయ్య, మన నాయనమ్మ ఫోటోలు ఉంటాయి. మన ఆ ఫోటోలు ప్రతిరోజు చూసుకుంటుంటే మన తాతయ్య, నాయనమ్మలు ఇంకా గుర్తుంటారు. మన ముత్తమ్మ, ముత్తవ్వ వాళ్ళందరూ మనకి తెలియదు, ఎందుకంటే మనం చూడలేదు వాళ్ళ ఫోటోలు. అట్లానే ఈ హిందూ సంస్కృతి మనం మర్చిపోకుండా ఉండాలి అంటే మన ఈ హిందూ సంస్కృతిలో ఉన్న గొప్ప వాళ్ళందరినీ ఎప్పుడూ తలుస్తూ ఉండాలి. ఇందాక ఏకాత్మత స్తోత్రంలో చెప్పారు మాతృమూర్తులు. అట్లానే శ్రీరాము, భరత, కృష్ణ, భీష్మ, ధర్మస్థ, అందరినీ గుర్తు చేసుకుంటూ ఉండాలి. గుర్తు చేసుకుంటూ ఉంటేనే మన సంస్కృతి మన నెక్స్ట్ తరాలకు వెళ్తారు. ఇప్పుడు మేడం చెప్పినట్టు మన పెద్దలు మనకి చెప్పారు కాబట్టి మనం పాటించగలుగుతున్నాం. మనం ఎంతమంది మన పిల్లలకి నేర్పిస్తున్నాము అనేది మనం ఆలోచించుకోవాలి మన పిల్లలకి. కాబట్టి ఆర్ఎస్ఎస్ ఇప్పుడు 100 సంవత్సరాలు శత జయంతి ఉత్సవాల్లో ఆర్ఎస్ఎస్ ఇప్పుడు చెప్పేది ఏంటంటే 5 పంచ పరివర్తనలు మనం పాటించాలి. 5 పంచ పరివర్తనలు పాటించాలి. ఈ ఉద్దేశం మనకు అర్థమైతే ఆర్ఎస్ఎస్ ఉద్దేశము హిందూ సంఘటన అనేది మనకి తెలిస్తే మనందరం కలిసి ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు నీ పద్ధతి, ఇంటి బయటకు వచ్చినప్పుడు మనందరం హిందువులం బంధువులం అని బ్రతకగలిగితే మనం హిందూ సంఘటన సాధించినట్టే. కానీ అది సాధించాలి అంటే మనందరం కలిసి 5 పంచ పరివర్తనలు అనేది మనమే పాటించాలి. ఆ పాటించడంలో మొదటిది కుటుంబ ప్రబోధన్. కుటుంబ ప్రబోధన్ అంటే ఏంటంటే మన ఇంట్లో మన అమ్మ, నాన్న, తమ్ముడు, చెల్లెలు, మన పిల్లలు, మన భార్య వాళ్ళ కుటుంబం అందరినీ కలుపుకొని మనం ఒక కుటుంబంలాగా కూర్చొని అట్లీస్ట్ నెలకొకసారి, సంవత్సరానికి ఒకసారి ఒక కార్యక్రమం చేసి మనము రియల్గా మన హిందూ సంస్కృతిని, మన ఇంటి పద్ధతుల్ని పాటిస్తున్నామా లేదా అనేది ఒకసారి మనంతన మనమే చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. మనలో మనము అనైక్యతగా ఉన్నామా కుటుంబంలోనే. మన పిల్లలకి నిజంగా రాముడు అంటే తెలుసా, కృష్ణుడు అంటే తెలుసా, లలిత సహస్రనామం చదివారు, ఇప్పుడు భగవద్గీత చదివారు, పిల్లలు ఎంత బాగా చదివారు. వాళ్ళందరికీ అవన్నీ అంటే తెలుసా, లేకపోతే వాళ్ళే అపహాస్యం చేస్తున్నారు భగవద్గీత. అరే నేను భగవద్గీత ఇప్పుడు నేర్చుకోవాలా, స్కూల్లో కాదు, మార్కులు అడుగుతాం, మనం కూడా మార్కులు అడుగుతాం. మార్కులతో పాటు భగవద్గీత నేర్చుకుంటున్నారా వాళ్ళు, భగవద్గీత అర్థం నేర్చుకుంటున్నారా అనేది ఒక అమ్మ, నాన్న, ఒక తాత, నాయనమ్మ, బామ్మ వాళ్ళ కుటుంబంలో చెక్ చేసుకుంటూ ఉంటే కుటుంబాలు బాగుంటాయి. కుటుంబ ప్రబోధన మొదటిది. తర్వాత కుటుంబం నుంచి సామాజిక సమరసత అంటే మనం సమాజంలోకి వెళ్ళాలి. సమాజంలోకి వెళ్ళి మనం సమాజంలో మన తోటి వాళ్ళతో, మనతో పనిచేసే వాళ్ళతో మనం మంచిగా ఉన్నామా లేదా. ఇప్పుడు నేను డబ్బులు ఉన్నవాడిని అట్లా అని నా దగ్గరకు వచ్చి చిన్న చిన్న పనులు చేసే వాళ్ళని చులకన చేసి మాట్లాడుతున్నానా, చేయకూడదు. మన ఇంట్లో అందరూ వాళ్ళ ఉద్యోగాలు చేసుకుంటున్నారు, అందరూ వాళ్ళ పనులు చేసుకొని వాళ్ళ జీవన భృతి సంపాదించుకుంటున్నారు. ఏ ఉద్యోగం చేసినా ఎవరు ఏం చేస్తున్నా సరే మనం వాళ్ళని గౌరవిస్తూ వాళ్ళ పనికి వాళ్ళని మనం రెస్పెక్ట్ ఇస్తూ ఉండాలి. అది మనం కంపల్సరీ పాటించాలి. ఒకప్పుడు కొన్ని పద్ధతులు ఉండేవి, అవి మారాలి ఇప్పుడు. ఆ తర్వాత నాగరికత శిష్టాచార అనేది అంటే అర్థం ఏంటంటే మన పౌర విధులు, పౌర హక్కులు అని 2 ఉంటాయి. అంటే ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలంటే డ్యూటీస్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్. నీ డ్యూటీ నువ్వు చేస్తున్నావా, రెస్పాన్సిబుల్గా బిహేవ్ చేస్తున్నావా
అనేది మనంతన మనమే ఆలోచించుకోవాలి. ఇప్పుడు చిన్న ఈజియెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు మనం ఓటింగ్ జరుగుతున్నది, మన ఎలక్షన్స్ జరుగుతున్నాయి. చాలా మటుకు ఇప్పుడున్న ట్రెండ్ ఏంటంటే, ఎలక్షన్స్ రాగానే అరే ఆ రోజు హాలిడే ఇస్తారు, మనం ఏదో పిక్నిక్ వెళ్ళిపోదాం, లేకపోతే ఊరికి వెళ్ళిపోదాం. ఎంతమంది నిజాయితీగా పోయి ఓటు వేసి వస్తున్నారు? ఆ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవడం అనేది ఎంతమంది చేస్తున్నారు? చేయట్లేదు. కానీ అదే 10వ రోజు ఓటింగ్ అయిపోయిన నెక్స్ట్ రోజు నుంచి నా రోడ్డు బాగాలేదు, అది ఇక్కడ ఎవరు పని చేయట్లేదు అని మనమే మళ్ళీ కంప్లైంట్లు ఇస్తున్నాం. ఓటు వేస్తున్నామా మనము? ఇట్లాంటివి మన బాధ్యత నిర్వహిస్తే ఆటోమేటిక్గా పనులు జరుగుతాయి అనేది మనం అర్థం చేస్తాం. మేబీ ఓటు వేయంగానే ఆ రోడ్డు బాగోకపోవచ్చు, కానీ ఓటు మనం వేస్తున్నాం అంటే ఆ పని చేసే వాళ్ళు కూడా అరే వీడు ఓటేస్తాడు, ఈ రోడ్డు బాగు చేయకపోతే ఓటు వేయడు నాకు అని పని చేయడం మొదలు పెడతారు. మనమే ఓటు వేయకపోతే వాళ్ళు కూడా వీడు ఎలా అయినా ఓటు వేయడు అని పని చేయడం మానేస్తారు. నువ్వు ఏడుస్తూ ఉన్నావు, నేను చెయ్యను అన్నాను. కాబట్టి మన బాధ్యత మనం నిర్వహిస్తే మనకి రావాల్సిన ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. ఆ తర్వాత 4వది ఏంటంటే పర్యావరణము రక్షించడం. పర్యావరణం రక్షించడం అంటే ఇప్పుడు చాలా మటుకు మనం చూస్తున్నాము, పెద్ద పెద్ద అపార్ట్మెంట్లు అయిపోయాయి, పెద్ద పెద్ద కాలనీలు అయిపోయాయి, మనకి అన్నీ అవుతున్నాయి. కానీ మనకి కావాల్సినంత, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీరు, రైట్, నీళ్ళు ఎలా నిల్వ చేసుకుంటున్నాం? రెయిన్ హార్వెస్టింగ్ పిట్స్ కడుతున్నాం, చెట్లు పెంచుతున్నామా, లేకపోతే ప్లాస్టిక్ తక్కువ వాడుతున్నామా? ఇవన్నీ పర్యావరణానికి హాని కలిగించేవన్నీ మనం అవాయిడ్ చేయాలి. ఇవన్నీ ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్, ఇప్పుడు నీడ్ ఆఫ్ ద అవర్ స్వదేశీ వస్తువులే కొనుక్కోవాలి. స్వదేశీ వస్తువులు మాత్రమే కొనుక్కోవాలి. ఎందుకు స్వదేశీ వస్తువులే కొనుక్కోవాలి? ఇప్పుడు మనం ఎక్కడో ఫారెన్ నుంచి వచ్చినవి ఇంపోర్ట్ చేసుకొని కొనుక్కుంటూ ఉంటే మళ్ళీ మన డబ్బులు ఎక్కడికి వెళ్తున్నాయి? బయటికే వెళ్తున్నాయి. మన దగ్గర మన పక్కన అదే బిజినెస్ చేసేవాడికి డబ్బులు వెళ్ళట్లేదు. మన దేశంలోనే ఎకానమీ, మన దగ్గర దొరకనివి ఏమన్నా బయట నుంచి తెచ్చుకుంటుంటే అర్థం ఉంది. కానీ మన దగ్గర మన పక్కింటి వాడు తయారు చేసేవి ఎక్కడో యుఎస్ నుంచో యూరోప్ నుంచో తెచ్చుకొని అవి కొనుక్కుంటే, ఇప్పుడు కాఫీ షాపులు ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాఫీలు అనేవి వెరీ కామన్, కానీ దాంట్లో ఒక యుఎస్ కాఫీ షాప్ ఒకటి చైన్ ఉంటుంది, పోయి మనం స్టైల్గా ఉంటుంది అని ఆ యుఎస్ కాఫీ షాప్లో కూర్చొని కాఫీ తాగుతూ ఉంటాం. అది మేబీ కొన్ని ఉద్యోగాలు ఇచ్చి ఉండొచ్చు మన దేశానికి, కానీ దానివల్ల వచ్చే లాభాలన్నీ విదేశాలకు మాత్రమే వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. మన దేశంలో లాభాలు ఉండవు. ఉద్యోగాలు ఒక 50 వచ్చి ఉండొచ్చు, ఆ ఉద్యోగాలు చేసేవాళ్ళు ఆనందపడుతూ ఉండొచ్చు, కానీ ఇక్కడ వ్యవస్థని అవి దెబ్బతీస్తున్నాయి. అట్లానే మనం ఇంకొక చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ చేయాలి ఏంటంటే, మన చుట్టుపక్కల ఏమన్నా అన్య మత ప్రచారాలు జరుగుతూ ఉంటే వాటిని కూడా తిప్పి కొడుతూ ఉండాలి. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయము. మనందరము చూసి చూడనట్టు వెళ్ళిపోతాం, మనది కాదు, మన ఇంట్లో జరగలేదు. లవ్ జిహాద్ అనేది ఒక చాలా ఇప్పుడు చాలా పెద్ద ప్రబలిపోయిందంతా. వాళ్ళు మాస్కుల్లో ఒక పోస్టర్ పెడుతున్నారు, ఇంతమంది అమ్మాయిల్ని మీరు ముస్లిమ్స్ లాగా కన్వర్ట్ చేస్తే మీకు ఒక్కొక్కళ్ళకి 4 లక్షలు ఇస్తాం, ఒక్కొక్కళ్ళకి 5 లక్షలు. వాళ్ళు బహిరంగంగానే వాళ్ళు పోస్టర్లు పెడుతున్నారు, కానీ మనం ఇంకా సైలెంట్గానే ఉంటున్నాం. మనం దాన్ని ఎదిరించట్లేదు. మన నుంచి చైతన్యం వచ్చి మనమే తిరగబడకపోతే వాళ్ళు జరుగుతూనే ఉంటాయి. మన అమ్మాయిలు వేరే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతారు. లవ్ జిహాద్ అనేది చాలా ఒక చాలా చెడ్డ విషయం ఇప్పుడు సమాజంలో జరుగుతున్నాయి. ఇలాంటివన్నీ ఆర్ఎస్ఎస్లో ఇప్పుడు మనము ఈ పంచపరివర్తన ద్వారా మనము తీసుకున్న వాట్ షుడ్ ఐ సే, ఇవన్నీ మన పంచపరివర్తన ద్వారా మనం చెయ్యాలనుకున్న పనులు. ఇవన్నీ మనం ఆచరిస్తూ మన పక్క వాళ్ళకు కూడా చెప్తూ ఉండాలి. అలానే మనకి ఇప్పుడు ఆర్ఎస్ఎస్ శత జయంతి ఉత్సవం సందర్భంగా ఇప్పుడు 100 సంవత్సరాలు, రేపు 2వ తారీఖు నుంచి 100వ సంవత్సరం మొదలవుతుంది. ఇందులో హిందూ సమ్మేళనాలు జరుగుతాయి. ఇంటింటికి వెళ్ళి హిందూ బంధువులందరినీ చైతన్యపరచడానికి చాలా కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉంటాయి. మీరందరూ ఉత్సాహంగా వాటన్నిటిలో పాల్గొని
ఇంకా మీరు కూడా వచ్చి మీ పిల్లల్ని ఆర్ఎస్ఎస్కి పంపించాలి. మీ పిల్లల్ని ఇక్కడ ఏమి ఉండదు, మీరు వచ్చారనుకోండి దండ నేర్పిస్తారు, సెల్ఫ్ డిఫెన్స్. మనం కరాటేకి పిల్లల్ని పంపిస్తున్నాం కానీ ఇక్కడ దండ నేర్పిస్తామంటే పంపించట్లేదు. నియుద్ధ అనేది కరాటేనే, అర్థమైందా? నియుద్ధ అనేది ఇప్పుడు మేడం ఇందాక చెప్పారు డిసిప్లిన్. ఆర్ఎస్ఎస్లో ఉన్న వాళ్ళు డిసిప్లిన్, వాళ్ళ ట్రైనింగ్లో తీసుకునేదే. మనం ఇక్కడ ఏమి సెలక్షన్లు లేవు, వాళ్ళంతా వాళ్ళు వస్తే వాళ్ళకి ఆ ట్రైనింగ్లు ఇచ్చేస్తాం మేడం మేము. అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు ఒకళ్ళు నిల్చున్నారు, మనం వీడియోలు చూసారనుకోండి నియుద్ధ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటారు, లేకపోతే పల్సంజన్. మామూలుగా విజయదశమి అంటే విజయదశమి రోజు ఇందాక నేను చెప్పినట్టు శక్తి ప్రదర్శన. ఆర్ఎస్ఎస్లో శక్తి ప్రదర్శన ఎలా జరుగుతుందంటే పద సంచలనం చేస్తారు. అంటే 1000 మంది స్వయం సేవకులు రూట్ మార్చ్ రిపబ్లిక్ డే రోజు ఎలా అయితే మార్చ్ ఫాస్ట్ చేస్తారో అలాంటి మార్చ్ ఫాస్ట్ మనం రోడ్ల మీద చేసేవాళ్ళం. ఈ ఒక్క సంవత్సరంలో మనం ఎందుకు చేయట్లేదు అంటే మనం బస్తీకి రీచ్ అవ్వాలి. ఇది ఫస్ట్ టైం మన జన్మభూమి నగర్లో ఎల్లమ్మ బండలో మనం ఇది ఫస్ట్ టైము ఇట్లా బస్తీ కార్యక్రమం చేయగలుగుతాం. ఈ బస్తీకి రావాలంటే కార్యకర్తలందరూ దీని మీద ఫోకస్ చేయాలి కాబట్టి మనము ఆ పద సంచలన చేయలేదు. ఓకే, ఈ విధంగా మనము ఆర్ఎస్ఎస్లో మనందరము అటాచ్ అయ్యి మీరందరూ కూడా కార్యకర్తలు అవ్వాలి అని నేను కోరుకుంటూ ముగిస్తున్నా. కొన్ని సూచనలు ఉండాలి, గమనించాలి. సూచనలు ఉన్నాయి, గమనిస్తాము. నవంబర్ మాసంలో జనజాగరణ సమితికి సంబంధించింది మనకి ఉంటుంది. ఇది ఇంటింటికి వెళ్ళి మనము జనజాగరణ నుంచి చెప్తాము. ఇంకా మహంకాళి నగర్ గవర్నమెంట్ స్కూల్లో మనకి రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక్ సంఘ్ సంబంధించిన శాఖ అనేది జరుగుతుంది. పిల్లలకి దండ ప్రయోగాలు, నియుద్ధ మరియు సమత, ఇంకా మన దేశం గురించి కావాల్సినటువంటి భక్తి గీతాలు ఇటువంటివి బోధిస్తాము. అక్కడ చెప్తాం మనము ఎలా చేస్తాము ఏంటి అనేది చేస్తాము. పొద్దున్న 6 గంటల నుంచి 7 గంటల వరకు స్కూల్ టైమింగ్ కంటే ముందే మనము పిల్లలకి నేర్పించడం జరుగుతుంది. 6 గంటల నుంచి 7 గంటల వరకు ఇక్కడ శంషిగూడ మహంకాళి నగర్ గవర్నమెంట్ స్కూల్ లోపల మనకి శాఖ అనేది పెట్టడం జరిగింది. ఈ విషయం గమనించి అందరూ రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను. రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక సంఘ్ ఎల్లమ్మ బండ బస్తీ తరపున ఆహ్వానించగానే వారు సమయం ఇచ్చినటువంటి జ్యోతి మేడం గారికి రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక సంఘం ఎల్లమ్మ బండి బస్తీ తరపున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. అలాగే మన కూకట్పల్లి సహకార్య గారు కూడా వారికి కూడా ఎల్లమ్మ బండి బస్తీ తరపున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. అలాగే ఇక్కడ ఇంత మంచి కార్యక్రమం జరుపుకోవడానికి స్థలము, మిగిలిన విషయాలు, ఏర్పాట్లన్నీ చూసిన శ్రీధర పంతులు గారికి జన్మభూమి కాలనీ వారికి కూడా రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక సంఘం ఎల్లమ్మ బండ బస్తీ తరఫున ధన్యవాదాలు. అలాగే ఇంత మంచి కార్యక్రమం ఆహ్వాన పత్రాల ద్వారా అందరికీ తెలియజేయడానికి సహకరించిన కొంతమంది దాతలు ఉన్నారు. రామ్మోహన్ గారు, వారికి కూడా ధన్యవాదాలు. మిగిలిన ఇందులో ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా పాల్గొన్న స్వయం సేవక బృందము మరియు దుర్గా, అశ్విన్, చెన్నారెడ్డి, మిగిలిన స్వయం సేవక బృందాలు అనిలు, తర్వాత పవను, బన్నీ, బాలాజీ, మిగిలిన వీళ్ళందరూ కూడా, చరణ్, అందరికీ కూడా పేరు పేరున, కానీ సంఘలో ఇవి ఉండవు కానీ తెలియజేయాలి కాబట్టి ఉత్సాహంగా తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే ఈ ఉత్సవానికి ఉత్సవ ప్రముఖంగా నిర్వహించిన మన యొక్క ప్రగతి నగర్ సంఘచాలక్ గారికి మరియు కార్యవాహక గారికి అందరికీ ధన్యవాదాలు. ప్రార్థనానంతరం అల్పహారంతో కార్యక్రమం ముగుస్తుంది. नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम् महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे तद्वेषकायो नमस्ते नमस्ते
शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता मे सादरं त्वां नमामो वयम् त्वदीयाय कार्याय बद्धाकटीयम् स्वामासि सन्देहि तत्पूर्तये अजय्याञ्च विश्वस्य देहि च शक्तिम् सुशीलं जगद्येन नम्रं भवेत् श्रुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गम् स्वयं श्रीकृतन्न सुगं कार्ये समुत्कर्ष निःश्रेयसस्यैकमुग्रम् परं साधनं नाम वीरव्रतम् तदन्तः स्फुरत्वक्षयाध्येयनिष्ठा सन्तः प्रजागर्तु तीव्रानुशम् विजेत्री च नः संहता कार्यशक्तिर्विदायास्य धर्मस्य संरक्षणम् परं वै भवन्नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम् समर्था भवत्वा सुशाते वृषम् भारत माता की जय। ध्वज प्रणाम 1 2 3 संघ वीर